पंजाब दे विच कैप्टन ने मुड़ तो लॉकडाउन ना लाउण दा ऐलान कर दिता है। दुकानां भी हौली हौली खुल जाणगियां। हुण जिला पद्धर ते किसानां ने कैप्टन दा लाया लॉकडाउन तोड़न दा ऐलान कर दिता है। केजरीवाल तो बाद कैप्टन ने भी राशन देण दा ऐलान कर दिता है। कोरोना दी तीसरी लहर दे लई तैयारी रखण दी चेतावनी जारी कर दित्ती गई है। शराब कोरोना तो बचा नहीं सकदी, लोग गलत राह ते ना पैण। विदेशां तो आया मदद दा समान आखिरकार किधर नूं जा रिहा है। एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच सब तो पहला पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बैठक की है कोविड रिव्यू, उसदे विच की नवें ऐलान कीते ने, की नवीं रातां दित्तियां ने जां फिर पाबंदियां लाइयां ने, उन्हां सारियां पाबंदियां दे बारे, उन्हां सारियां रातां दा जिक्र करांगे। सब तो पहला मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन लाउण तो मुड़ इनकार कर दिता है। कहा कि मौजूदा पाबंदियां जिहड़ियां लाइयां होईयां ने, वो कई सूबियां दे लॉकडाउन तो ज़्यादा सख्त ने। यानी कि जे दूसरे सूबियां दे लॉकडाउन तो सख्त ने तो एक तरीके दा लॉकडाउन ही तो है। कैबिनेट मीटिंग की वर्चुअल तौर पर प्रधानगी करते हुए कैप्टन ने पंजाब दीयां रोकां दी तुलना दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका ते केरला वर्गे सूबियां समेत होरी थाई लाइयां रोकां दे नाल कीती ते कहा कि जरूरी नहीं है कि मुकम्मल लॉकडाउन लागू किया जाए। कोरोना की दूसरी लहर नूं रोकण दे लई पंजाब सरकार ने लोकां दे लई राहत दा ऐलान करन दा भी दावा कीता है। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फूड विभाग नूं 1 करोड़ 41 लाख स्मार्ट राशन कार्ड लाभपात्रियां दे लई 10 किलो वाधू आटा देण दे आदेश दिते ने। इस दे नाल ही कैप्टन ने डिप्टी कमिश्नरस नूं कोविड-19 दे मरीजां दे लई 5 लाख फूड किटां तैयार करन दे हुक्म दिते ने, जिस तहत 10 किलो आटा, 2 किलो छोले ते 2 किलो खंड दित्ती जाएगी ते इह सहायता जिहड़ी भारत सरकार दे वल्लों ऐलानी गई मदद तो वखरी होवेगी। इस मौके कैप्टन ने कोरोना दे वाधे खतरे दे मद्देनज़र लोकां दी मुश्किलां दूर करन दे लई छोटियां रातां दा ऐलान भी कीता है। इन्हां रातां दे विच दुकानां दा पड़ावार खोले जाना भी शामिल है। हाउसिंग खेतर दे लई भी कई छोटां शामिल ने, जिन्हां विच सूबे दीयां शहरी विकास अथॉरिटियां वल्लों प्राइवेट होवे जां अलॉटेड दोवां श्रेणियां दे लई प्लाटां प्रोजैक्टां दी उसारी दी प्रवानगी दा समां 3 महीने दे लई ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। सो मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दुकानदारां दे रोह नूं देखदिआं होइआं जिला प्रशासन दे अधिकारियां नूं कह दित्ता है कि आपो अपने ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਵਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। इस तो पहला कई कैबिनेट मंत्रियों ने चोणवीआं दुकानां बंद करन ते पाए जा रहे रोस का मुद्दा चुक्या। खास तौर पर मनप्रीत सिंह बादल, तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ते भारत भूषण आशू ने कहा कि दुकानदार खास करके शहरी खेतर के दुकानदार सूबे विच लाइयां रोकां ने जिहड़ियां उन्हां तो बहुत औखे ने, दुकानां बंद करन तो बहुत औखे ने। तां मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्पष्टीकरण दिता कि बंद करन दा उद्देश सिर्फ भीड़ तो बचाव करना है, पर जिला प्रशासन हुण पड़ाਅ दर पड़ाਅ दुकानां नूं खोलेगा। इस दे नाल ही मुख मंत्री ने सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की गिणती 50% तक करन दे भी हुक्म दे दिते ने। सो अध्यापकों नूं थोड़ी राहत जरूर मिली है, बाकी अध्यापक घर तो ही ऑनलाइन क्लासां लैणगे। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने समाजिक भलाई विभाग नूं भी हुक्म दिते ने कि जिहड़ियां पेंशनां हैगियां ने उन्हां नूं तुरंत जारी किया जाए, तुरंत वंडिया जाए, तां जो लोकां नूं इस संकट की घड़ी दे विच होर मुसीबत का सामना ना करना पवे। इस मौके वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने भी मुख मंत्री कैप्टन के ध्यान दे विच लिआंदा कि कीमतां निर्धारित कीतियां होण दे बावजूद भी प्राइवेट हस्पताल कोविड मरीजां तो वध पैसे लै रहे ने। मुख मंत्री ने सेहत विभाग नूं कह दिता कि सख्ती दे नाल इस मामले की जांच करो। जिहड़ा भी प्राइवेट हस्पताल वध पैसे वसूलदा है मरीजां तो उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिंडां ते शहरां दे लई भी एक ऐलान किया है। पिंडां दे विच सरपंचां नूं अधिकार दिते गए ने कि वो पंचायती फंड दे विचों वध तो वध 50,000 रुपए खर्च कर सकते हैं ते हर दिन 5,000 रुपए खर्च कर सकते हैं। पिंडां दे विच गरीबां लोड़वंदां नूं दवाइयां ते भोजन देण दे लई। इस दे नाल ही शहरी स्थानक इकाइयां नूं भी लोड़वंद लोकां नूं भोजन ते दवाइयां समेत जरूरी राहत देण लई म्यूनसिपल फंड दे विचों पैसे खर्चण दा अधिकार है जिहड़ा ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। देश ਦੇ ਵਿੱਚ कोरोना की तीसरी लहर का आना तय है। केंद्र सरकार के प्रमुख विज्ञानी सलाहकार के विजय राघवन ने यह वड्डी गल कही है। कोविड की मौजूदा स्थिति नूं लैके जो केंद्र सरकार दे वल्लों रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, सेहत मंत्रालय के वल्लों उस दे विच मौजूद के विजय राघवन ने यह कहा है कि जिस तरीके दे नाल कोरोना के केस वध रहे ने उसनूं देखते हुए कहा जा सकता है कि तीजी लहर आएगी, पर यह स्पष्ट नहीं
ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਿਆਰ ਕਿਸਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਆਈ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਆਏਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ, ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਆ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਤਲਵਾੜ, ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ WHO ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪੀਕ ਤੇ ਹਾਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਮਈ ਦੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ICU ਬੈੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ, ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ 20 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 9 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 386 ਸੀ ਤੇ 24 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 3 ਮਈ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 7845 ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ 213 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ICU ਬੈੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਇਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ICU ਬੈੱਡ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿੰਨੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਛੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅਤੀ ਸਮਾਨ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਟੂਲ, ਮੋਟਰ, ਪਾਈਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬਾਗਵਾਨੀ ਸੰਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
पूरे लॉकडाउन तो शुक्रवार नूं शाम 6 बजे तो सोमवार सवेरे 5 बजे तक एक कारोबारी दुकानां हफ्तावरी लॉकडाउन दौरान बंद रहणगीਆਂ। ਇਹ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਛੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भावें ਛੋਟਾਂ ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ खिलाफ रोस मुजाहरे कर रहे ने। माछीवाड़ा साहिब दे विच भी दुकानदारां ने रोस मुजाहरा किया। इत्थे तां दुकानदारां ने इत्थों तक कह दिता कि सानू जहर दे के ही मार दिओ जे साडे नाल इन्ना वितकरा करना है। जिहड़ा सॉफ्ट लॉकडाउन कहा है कैप्टन ने, उहदा विरोध किया जा रहा है। माछीवाड़ा दे विच कई दुकानदारां ने मेन चौक दे विच धरना दे के फैसले खिलाफ मुजाहरा किया अते आप ही सवेरे 8 बजे तो दोपहरे 2 बजे तक दुकानां खोलण दा ऐलान कर दिता। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖੂਗਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾਂਗੇ। सो पूरे पंजाब दे विच प्रदर्शन ने जिहड़े वो कीते गए 5 मई नूं ते ये इल्जाम लाए कि कैप्टन सरकार साडा भविख तबाह कर रही है, सानू तबाह कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे शहर पटियाला दे कारोबारी भी इस रोस मुजाहरे दे विच शामिल ने। भवानीगढ़ दे विच भी बठिंडा चंडीगढ़ नैशनल हाईवे ते चक्का जाम करके दुकानदारां ने प्रदर्शन किया ते दुकानदारां ने अपनियां सारियां दुकानां खोलण दा इत्थे ऐलान कर दिता। धरना लाया सी, 2 घंटे बाद उन्होंने ऐलान करके धरना खत्म कर दिता। धरने कारण मुख मार्ग ते वाहनां दीयां लंबियां लाइनां भी लग गईयां सी। इसे तरह जंडियाला गुरु दे विच भी दुकानदारां ने वाल्मीक चौक दे विच पंजाब सरकार ते पुलिस के विरुद्ध प्रदर्शन किया। दुकानदारां ने कहा कि पंजाब सरकार ने लॉकडाउन ला के जरूरी समान दीयां दुकानां खोलण दी छूट दित्ती है ते कुछ दुकानदारां नूं दुकानां बंद करन लई कहा गया। उन्होंने डीसी राही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं मंग पत्र भी भेजिया। मोगा दे विच भी निहाल सिंह वाला विखे दुकानदारां ने कौंसलर रूपलाल की अगवाई विच चौक च धरना दिता, सरकार खिलाफ नारेबाजी की ते कहा कि सरकार साडा रोजगार खो रही है। मानसा के भिखी दे विच भी दुकानदारां ने अजिहा विरोध प्रदर्शन किया, फिर बाद चो ऐलान कर दिता कि सवेरे 9 बजे तो दोपहरे 3 बजे तक असीं दुकानां खोलांगे, प्रशासन साडे खिलाफ सख्ती ना करे। सो 15 मई तक जे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये जिहड़े हुक्म इन्हां दे विच कोई बदलाव ना किया, दुकानदारां नूं कोई भी राहत ना दित्ती, तो शायद लगदा इस तरह रोस मुजाहरे चलते रहणगे। पर जिथे जिथे भी दुकानदारां ने दुकानां खोलण दा ऐलान किया है, जाहिर तौर पर दुकानां खोलणगे 6 मई नूं, तां उत्थे प्रशासन की रुख अख्तियार करता है ये भी देखना अहम रहेगा कि उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की जाती है नियमां दी उलंघना करन करके जां फिर उन्हां दे नाल तालमेल कायम किया जाता है। इस बारे कुछ नहीं कहा जा सकता। पटियाला के रजिंद्रा हस्पताल दे विच जिथे मौतां दा कहर लगातार जारी है, उत्थे बठिंडा तो भी अजिहियां खबरां आ रहीआं ने। बठिंडा शहर के शमशान घाटां दा हाल इन्ना कुु मंदा हो चुकिया कि उत्थे चिता दे लई थां दी घाट पै रही है, यानी कि शमशान घाटां दे विच अंतिम संस्कार करन दे लई चितावां बनाउण दे लई भी जगह की घाट पै रही है। शमशान घाट दाणा मंडी शहर का सब तो वड्डा शमशान घाट है, जिथे इक्को समय 25 अंतिम संस्कार करन दी व्यवस्था है, पर इत्थे भी कई दिनों तो लगातार थां घट रही है। इक्को वारी 25 संस्कार हो रहे ने। रोजाना अद्धी दर्जन जां इस तो भी वध चितावां नूं वख-वख थावां ते मचाया जा रहा है। सारे शमशान घाटां दा बठिंडे जिले दे विच यही हाल दस्सिया जा रहा है। अस्थियां रखण लई बणीआं थावां भी घट पै रहीआं ने, क्योंकि शमशान घाट दाणा मंडी च पहलां कुल 80 बक्से बने हुए सी जिथे अस्थियां रखीआं जांदियां सी। लंघे 2 हफ्तियां तो सारे बक्से भर चुके ने ते अस्थियां नूं बाहर ही रखना पै रहा है। प्रबंधकां ने इत्थे ही एक होर वखरा कमरा अस्थियां दे लई राखवां कर दित्ता जिथे 80 होर बक्से बनाए जा रहे ने। सो मौतां दा जिहड़ा इह सिलसिला लगातार वधदा जा रहा है। इहदा कारण है जिहड़ा ओह लोकां नूं हले चंगी तरह समझ नहीं आ रहा। डॉक्टरां नूं भी नहीं समझ आ रहा कि मौतां जिहड़ियां इन्नी वड्डी गिणती विच हो रहीआं ने उहदे कारण निकम्मे सेहत प्रबंध ने जां फिर कोरोना वायरस का दूसरा यह रूप है जिहड़ा ओह इन्ना ज़्यादा खतरनाक है कि उस ते काबू ही नहीं पाया जा रहा। सो ये बहुत सारे जिहड़े सवाल इन्हां मौतां दे दरमियान उठ रहे हैं। पटियाला दे रजिंद्रा हस्पताल तो भी रोजाना परेशान करने वालियां खबरां आउंदियां ने। कदे 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ मौतां, 30 ਤੋਂ लगातार ਵੱਧ मौतां तां हो ही रहीआं ने हर दिन।
ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇ। ਰੂਰਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 7 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕੱਲੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਮਪੀ ਡਾਕਟਰ ਤਰਸ਼ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਖੁਦ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਨ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਫਾ 188, 269, 270 ਤੇ 271 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰੀਬ 2 ਦਰਜਨ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਡੇ ਦੀ 35ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ www.oxygenforpunjab.org, ਇਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਲਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋੜਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਖੁਲਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 10 ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੋਰਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਵਾਏ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਥੱਲੇ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ पालना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहला सरकार अपनियां रैलियां बंद करे, फिर किसान दिल्ली विच बनाए अपने मिनी पंजाब दे विच टिक जाणगे। उन्होंने कहा कि सरकार तां साडे माल दी राखी नहीं कर सकी, साडे जान दी राखी करनी तां दूर है। उल्टा सरकार साडे ते इल्जाम लाउंदी है कि असीं करोना फैलाउंदे हां ते खुद सरकार रैलियां कर रही है। इस तरह लगता है जिवें करोना सरकार दा आग्याकारी पुत्र होवे। दुकानां बंद करवा रहे ने, ठेके खोले जा रहे ने। उन्होंने कहा कि सरकार नूं साडीआं मंगां बिना देरी मन्नणीआं चाहीदियां ने। किसान लीडरां ने किसानां नूं भी सद्दा दिता है कि वाढी दे काम तो वेले हो रहे ने, हुण किसान ते वड्डी गिणती विच आके मोर्चे नूं मजबूत करो, हर घर दा एक बंदा दिल्ली बॉर्डर दे उत्ते जरूर पहुंचे। सो किसान लीडरां ने सद्दा दिता है, इस नूं किन्नी वड्डी पद्धर ते कबूलिया जांदा है, इस दौर दे विच इह देखना भी बड़ा अहम रहेगा। लॉकडाउन दौरान ही सरकार ने तिन्ने खेती विरोधी आर्डीनेंस लिआंदे ते लॉकडाउन दे बहाने हुण ओह लोकां नूं घरां विच डकना चाहुंदी है, इह वी इल्जाम लाया। कहंदे देश दी पूरी दुनिया 'च बदनामी हो रही है, सरकार लोकां दे लई ऑक्सीजन दवाइयां ते ऑक्सीजन दा प्रबंध ही नहीं कर सकी, विदेशां तो मदद मंग रही है। मोर्चों के विच कोविड तो बचने लई किसान अपने बचाव आप रख रहे हैं। लॉकडाउन दौरान मोर्चे दे घरां दे विच ही असीं बैठांगे, ये भी उन्होंने साफ ते स्पष्ट कर दिता है। उधर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की अगवाई दे विच वड्डी गिणती दे विच किसानां, मजदूरां, बीबियां, बजुर्गां दा जत्था ब्यास पुल तो दिल्ली मोर्चे दे लई रवाना किया गया। कई किलोमीटर लंबे हज़ारां ट्रैक्टर ट्रालियां दे काफले दे विच बीबियां दी भरवीं शमूलीयत देखी गई। काले कानून वापस लो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। कोरोना के वाधे केसां करके हिमाचल सरकार ने भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिता है। सूबे दे विच 16 मई तक सख्त पाबंदियां ला दित्तियां ने। सारे सरकारी ते गैर सरकारी अदारे अगले हुक्मां तक बंद रहणगे। सूबे दे विच नवीआं पाबंदियां 7 मई तो लागू कीतियां जाणगीआं। दफा 144 पूरे सूबे दे विच लागू करन दा ऐलान कीता गया है। 4 तो वध लोग एक थां ते इकट्ठे नहीं हो सकणगे। जरूरी सेवावां चलदियां रहणगीआं। सरकारी निजी आवाजाही 50% दे नाल ही चल सकेगी। सारे दफ्तर ने जिहड़े 16 मई तक बंद रहणगे। सारे कर्मचारी घरों काम करनगे। रेल सेवावां जरूरी सेवावां वास्ते ही चलणगीआं। सूबे दे विच आउण वालिआं नूं 72 घंटिਆਂ ਦੀ RT-PCR रिपोर्ट दिखाउणी लाजमी होवेगी। 72 घंटे तो वध पुरानी नहीं होनी चाहिदी। विदेशां तो आ रही सहायता जिहड़ी भारत दे विच ओह आखिरकार कित्थे जा रही है, जिहड़ी कोविड महामारी दी मदद आ रही है। सोशल मीडिया ते इह सवाल उठ रहे ने। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दे प्रधान ਅਤੇ हैदराबाद ਦੇ संसद असाउद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया सी कि हुण तक 300 टन विदेशी सहायता भारत आई है, पर प्रधानमंत्री दफ्तर ये नहीं दस रहा कि उस सहायता दा की होया, वो कित्थे गई। ओवैसी ने पूछा सी कि अफसरशाही ड्रामे कारण किन्नी जान बचाउण वाली विदेशी सहायता गोदामां दे विच पई है। बहुत सारे लोग भी हुण सोशल मीडिया ते इस तरह के सवाल पूछ रहे ने। इन्हां सवालों के विचकार सेहत मंत्रालय ने कहा कि 40 लाख के करीब समग्री जिहदे विच दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क ते होर किस्म की विदेशी सहायता सी, 31 सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशां दीआं 38 संस्थावां नूं भेजी गई है। सेहत मंत्रालय ने सफाई दी है कि ज्यादातर संस्थावां केंद्र सरकार नाल संबंधित ने। कोरोना की दूसरी लाग दे विच जदों हर दिन लखां की गिणती विच नवे मामले सामने आ रहे ने, तां भारत ने 16 सालां बाद विदेशी मदद लैण दा पहली वारी फैसला कीता ते भारत नूं कई देशां तो विदेशी मदद मिल भी रही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह ते UAE तो 20 मीट्रिक टन तरल मैडिकल ऑक्सीजन वाले 7 टैंकर पहुंचे ने। तरल मैडिकल ऑक्सीजन की यह पहली सप्लाई है। यूके ते भारतीय हवाई सेना के सांझे यत्नां सदका 450 ऑक्सीजन सिलेंडर चेन्नई पहुंचे ने। सहायता की 5वीं खेप अमरीका तो आई है। मैडिकल उपकरणों तो इलावा 545 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर ने। कुवैत तो भी इस तरह की मदद आ रही है। दिल्ली दे विच केंद्र सरकार ने दे 8 हस्पतालों विचों 6 नूं विदेशी सहायता मिली है। दिल्ली के हस्पताल ऑक्सीजन की घाट नाल सब तो वध संघर्ष कर रहे हैं। सेहत मंत्रालय ने अपने सफाई दे विच भी दस्सिया कि दिल्ली विच लेडी हार्डिंग मैडिकल कॉलेज, सफदरजंग हस्पताल, रामनोर लोहिया हस्पताल, एम्स, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ TB नूं भी विदेशी मदद मिली है। विदेशों तो VI-PAP मशीनां, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर ते सिलेंडर, PSA ऑक्सीजन प्लांट, पल्स ऑक्सीमीटर, दवाइयां, PPE किटां, N95 अते गाउन ने जिहड़े ओह आ रहे ने भारत दे विच। इस दरमियान दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार नूं
ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਬਾੜ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਬਾੜ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਬਾੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ उसकी सप्लाई करो ही ना, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। इंडियन काउंसिल ऑफ मैडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने एक नवा हुक्म जारी किया है जिहड़ा करोना वायरस के टेस्ट नूं लैके। ICMR ने कहा कि जो लोग करोना पीड़ित हो गए ने उन्हां नूं दोबारा RT-PCR टेस्ट कराउण दी लोड़ नहीं है। ICMR ने भी कहा कि जो सेहतमंद ने पर इंटरस्टेट ट्रैवल दे लई RT-PCR चाहुंदे ने उन्हां दा RT-PCR टेस्ट भी बंद किया जाना चाहिए। ICMR ने कहा कि जिहड़े कोविड-19 मरीजां नूं हस्पताल चों ठीक होण तों बाद डिस्चार्ज कर दिता गया, उन्होंने भी दोबारा जांच की जरूरत नहीं है। इसका कारण ICMR ने दस्सिया कि भारत दे विच जिहड़ियां करोना टेस्ट करने वालियां लैब्स ने वो घट हो रही ने, घट पै रही ने, मरीज ने जिहड़े ज़्यादा आ रहे ने टेस्ट करवाउण वाले। इस करके एक मरीज का इक्को बारी टेस्ट करो, जो ठीक हो जाता डिस्चार्ज करके उसनूं घर भेज दिओ, दोबारा टेस्ट करके जिहड़ा हैगा ਉਹ देखने की लोड़ नहीं है कि बंदा ठीक हो गया कि नहीं हो गया। सो ये वड्डा जिहड़ा बयान है वो जारी किया गया। जानकारी मुताबिक भारत दे विच 2506 मॉलिक्यूलर टेस्टिंग लैब्स ने ते इन्हां दी रोजाना की समर्था 15 लाख टेस्टां दी है। ICMR ने कहा कि मौजूदा समय इन्हां लैब्स दे लई ये चुनौती है कि नवें मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁੱਕਣ ਕਾਰਨ 11 ਤੇ ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੇਂਗਲਾਪੱਟੂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁੱਕਣ ਕਾਰਨ 11 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ 5 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ NV ਰਮन्ना ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 585 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ ਖੁਣੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SG ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। RBI ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ GSAP ਤਹਿਤ 20 ਮਈ ਨੂੰ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਇਰਸ, ਵੈਕਸੀਨ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਓਵਰਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੈਂਕ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਲੋਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਨ ਕੋਵਿਡ ਲੋਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੂਲਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੁਣ ਐਨਐਸਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਉਮਰ 53 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਬੀਕੇ ਝਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਗਏ ਵਫਦ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵਫਦ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। G7 ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਹਾਲਾਂਕਿ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਡਰੱਗ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਇਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੁਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ KYC ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੇ 37 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਜੁਲਾਈ 2005 ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਵਾਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਭੈਣੀ ਮੀਆਂ ਖਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਨਵੀਆਂ ਬਾਗੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਨਵੀਆਂ ਬਾਗੜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਵੱਟ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵੱਟ ਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ
मौके ते ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਗਏ ਪਰ ਪਤਨੀ ਤੇ ਧੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਥੱਲੇ ਦਰੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਧਾਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਤੇ ਸੁਬਰਤ ਮੁਖਰਜੀ ਵਰਗੇ ਟੀਐਮਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 50% ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਿਮ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਪਾਰਲਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੱਲ ਤੋਂ। 7 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ RT-PCR ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 3 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 17 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ TMC ਨੇ ਆਪਣੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੱਥੋਂ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਕੂਲਰ ਫਰੰਟ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ TMC ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਚ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ, 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਣੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ 18 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ
ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 19 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ 90 ਰੁਪਏ 74 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 81 ਰੁਪਏ 12 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ WhatsApp ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫਾਰਮਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ WhatsApp ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ DN ਪਟੇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ WhatsApp ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ 13 ਮਈ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। DMK ਪ੍ਰਧਾਨ MK ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਫੋਟੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, यानी कि फ्रंट लाइन वर्करां दा दर्जा दिता जाएगा। स्टालिन ने कहा कि चाहे मीह, चाहे धुप होवे जां फिर कोरोना महामारी दा दौर होवे, मीडिया दे जिहड़े कर्मी हैगे ने ओह अपनी जान जोखम दे विच पा के ड्यूटी करदे ने। उन्हां कहा कि प्रिंट ते हर तरह दे विजुअल मीडिया नूं इस विच शामिल कीता जाएगा ते फ्रंट लाइन वर्करां वालियां सारियां सहूलतां दित्तियां जाणगीਆਂ। राजस्थान तो एक बहुत ही दर्दनाक खबर सामने आई है, जिथे बाड़मेर जिले दे विच 34 साला लड़की कोरोना कारण मरण वाले अपने पिता ਦੀ ਬਲਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੰਗੀ ਸ਼ਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾੜਮੇਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਦੀਆਂ 3 ਧੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਧੀ ਚੰਦਰਕਲਾ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਲਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੋਲਕਨ ਬੋਜ਼ਕੀਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 1972 ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਰੁਖ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ 1972 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰੈਗ ਹੰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। दरअसल ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਟਲ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਟਰਡ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਜੀਹ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਮਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ। ਮਾਲੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਮਾਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 9 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਔਰਤ ਨੇ 9 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੀਮਾ ਸੀਸੇ ਦੇ 9 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਐਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।